En naviguant sur Internet, je suis tombé sur une vidéo concernant le conflit israélo-palestinien. La vidéo a été postée par un YouTuber dont sa chaîne est Yahya Gouasmi. Au début, j'ai cru que c'était un montage tellement que ce qui avait été dit dans la vidéo était lunaire. Je ne sais pas par qui les paroles de la personne que l'on voit dans cette vidéo ont été traduites, mais je me suis tout de suite mis à faire des recherches à propos de la personne qui les prodiguait. Et nous sommes prêts à combattre l'ensemble des nations, les États-Unis, le monde entier, quel que soit le temps que cela prenne pour vous et l'ensemble de vos supporters pour rencontrer Allah, nous vous tuerons. Cela est clair. Partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils sachent ce que l'on vous prépare, ce que l'on prépare pour vous. Et nous vous dirons ce que nous vous disons chaque jour. Nous arrivons. Nous arrivons à Gaza. Nous arrivons au Liban. Nous arrivons en Iran. Nous irons en Iran et nous irons partout. Pouvez-vous imaginer combien d'entre vous allons-nous tuer pour tous les 1300 individus que vous avez tués et kidnappés? Jamais vous n'avez vu dans l'histoire arabe entière de nombre semblable. Je vous l'assure, cela arrivera, si jamais vous en doutez. Je vous assure que cela arrivera. Des chiffres que vous n'avez jamais pensé être possibles. Et nous sommes prêts à combattre l'ensemble des nations, les États-Unis, le monde entier, quel que soit le temps que cela prenne pour vous et l'ensemble de vos supporters pour rencontrer Allah, nous vous tuerons. Cela est clair. Eh bien, attendez, sur les réseaux sociaux, mettez vos Free Palestine, nous vous détruirons. Détruirons. Partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils sachent ce que l'on vous prépare, ce que l'on prépare pour vous. Et nous vous dirons ce que nous vous disons chaque jour. Nous arrivons. Nous arrivons à Gaza. Nous arrivons au Liban. Nous arrivons en Iran. nous irons. ואנחנו יושבים פה באולפן, וכל הכתבים, אחד אחרי השני, קוראים לאחדות, קוראים לציפוף השורות, קוראים לאהבת ישראל, קוראים באמת לאחדות. לפחות אני עושה את זה, בסדר? לא יודע מה בשם כולם. אני עושה את זה. וכולכם אחים שלי. שקמה ברסטר אחות שלי, כולם אחים שלי. יאיר גולן שיצא כמו מלך בשבת, מלך. פשט את הבגדים האזרחיים, עלה על מדי צה"ל, מדי בית שלו, לקח נשק קצר, הם מקוצר, אם אני זוכר נכון, זה הנשק שלו, והלך להסתער על ערבים בסדרות, על רוצחים, סיכן את החיים שלו. ומאז אני לא משנה מה דעתי הפוליטית עליו, אני מצדיע לאיש הזה, מצדיע ליאיר גולן, מצדיע גם לאחים לנשק, ששמעתי שבאחד היישובים, לא רוצה לומר שם כדי לא באמת לפגוע חס ושלום או להתבלבל, שבאחד היישובים מישהו כתב לחבר שלו שהוא מכוח קפלן, חבר'ה, אנחנו פה משמידים אותנו, ובקבוצת וואטסאפ של אחים לנשק של כוח קפלן, התארגנו אנשים ברכב ספונטנית, והלכו שם ליישוב, נלחמו, איבדו חברים, הצילו חיים, פינו אנשים, שחררו חטופים, אחים לנשק, עם כל הביקורת שהייתה לי עליהם פה בחודשים האחרונים, מצדיע לכם, כולנו ביחד באירוע הזה, עם ישראל אחד, ולא משנה מה דעתכם הפוליטית עלינו עכשיו, זה לא מעניין אותי, אני אומר לכם, אני מצדיע לכם, כל אחד מהלוחמים והלוחמות, והטייסים, שגם עליהם ולמה שנעשה. Shai Golden est un journaliste, reporter et animateur de télévision bien connu. L'animateur du réseau de diffusion Channel 14, Shai Golden, a tenu des propos choquants et menaçants pendant 73 secondes. Il a dit aux ennemis de son pays, « Nous allons vous détruire ». Le journaliste Shai Golden est né et a grandi par ses parents en Israël. L'identité de ses parents est inconnue dans les médias. Shai aime garder sa vie personnelle secrète et éviter les yeux des médias. De plus, aucun détail n'est disponible sur son frère. La date de naissance, l'âge et le signe du zodiaque de Shai Golden restent un mystère. En regardant sa photo, il pourrait avoir la quarantaine. De plus, Shai possède la nationalité israélienne et appartient à l'ethnie juive. De plus, il suit la religion juive. Sa taille approximative est d'environ 5 pieds 8 pouces ou 1,72 mètres et il pèse environ 76 kg ou 167 livres. Concernant sa formation, Shai Golden a étudié le journalisme audiovisuel.
פה הייתה לי בטן... בוא נגיד משהו על אסון הומניטרי. היה אסון הומניטרי בישראל. היה אסון נגד האנושות בישראל. 1,200 איש נרצחו, והמונה עוד עולה, אני חושש, מאוד. היה אסון הומניטרי בישראל. אסון בעזה הומניטרי לא מעניין באמת את קצה הזה שלי, בלי לפגוע, בלי להשתמש במילים שאסור לומר. אין מוסר. מול אנשים שאין להם מוסר, זו המשוואה, אין מוסר. לא מוסרי. אין מוסר. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל יום, היא תגידו, אם היה צהל בשואה, מה היינו עושים לנאצים? מה היינו אומרים לראש הממשלה ולרמטכ"ל לעשות לנאצים אם צהל היה בשואה? מה היינו אומרים להם לעשות? אל תפגע בבלתי מעורבים? תפגע בנאצים, אבל רק בוורמאכט ובגסטאפו ובאס-אס, אל תפגע בבלתי מעורבים. באמת? זה מה שהיינו אומרים? לא, לא, לא. אני אצטט את צ'רצ'יל בשיחתו עם לורד האו, מפקד הרויאל איירפורס, חיל האוויר הבריטי. אם יש לך את התמונה של דרזדן, אורן, אני אשמח להראות אותה. שבוע לפני קניית הנאצים. שבוע לפני קניית הנאצים, כבר בעלות הברית ממערב ומזרח סוגרות על ברלין. מובן שהאירוע הסתיים האירוע. שבוע אחרי זה היטלר כבר בבונקר מת, התאבד או שהרוסים הרגו אותו, whatever, מה שקרה שם. ובא צ'רצ'יל, אומר ללורד האו, תפציץ את דרזדן, עיר תעשייתית שיש בה 80,000 איש, 100,000 איש, סליחה. אומר לו לורד האו, אבל יש שם המון אזרחים חפים מפשע גרמנים. אומר לו צ'רצ'יל את המשפט הבא, מתועד, אין גרמנים חפים מפשע.
אין גרמנים חפים מפשע, אין חמאסניקים, אין עזתים חפים מפשע. נקודה. ואתם יודעים למה הם לא חפים מפשע? כי הם נתנו למפלצת הזאת להתעורר בתוכם. הם נתנו למפלצת הזאת, לאנשים האלה, לחיות האלה, לצאת מתוכם. וזו אחריותם של אלה שישבו שם. אלה שישבו בעזה סביבם, ונתנו לזה לקרות, ובמשך כמה שם, יש שם שלטון חמאס, 20 שנה כבר. נתנו למפלצת הזאת לגדול ולגדול ולגדול ולחסל את כל התקציבים ואת כל הכספים, ובנו שם את מפלצת הטרור המטורפת הזאת. אז אל תגידו לי שלאוכלוסייה מסביב אין שום אחריות. אתם רוצים חיים? אדרבה, תעיפו את החמאס. אתם רוצים לחיות? אתם רוצים באמת לצאת מהעוני, מהחיים הקשים שלכם? אדרבה, תעיפו את החמאס. לא העפתם את החמאס? שתקתם כשהם טבחו בישראלים? לא שתקו, הם חתקו. אתם שותפים, חילקתם בקלאוות, נכון? רקדתם על הגגות בעזה. ראינו את התמונות של חיילי צה"ל שמגיעים בגופות, ואתם מבזים את הגופות, אני אומר את זה בלשון הכי עדינה, ברחובות עזה. אז אל תגידו לי שיש חפים מפשע בעזה. אל תגידו לי, אנחנו לא רוצים להרוג ילדים ונשים וזקנים. אנחנו לא חיות, אנחנו לא חלאות כמוהם. אבל שיסתתרו טוב טוב אנשים והילדים והזקנים. וכל האחרים, דמכם בראשכם. אין חפים מפשע בעזה. האירוע הזה יסתיים. אין מוסר יותר. אין מוסר. נגמר. מי שעושה מה שעשו לנו, זה מה שעשו לנו הנאצים. אותו דבר עשו לנו הנאצים. אותו דבר. יש גם זוועות שאפילו בשואה לא קראתי עליהם. אז מול האנשים האלה אין מוסר. אל דברו איתי על מוסר. לא רוצה לשמוע את המילה מוסר. זו האמת. מול האנשים האלה, כמו מול הנאצים, אין מוסר. עד להכנעה של הדבר הזה, אבל עד האחרון שבהם. זה לא מלחמה מול אויב ומר. זה מלחמה מול הנאצים, מול השטן. ואתם, מי שעוקב אחריי פה יודע שאני, כשאני שומע את המילה נאצים, יש לי צמרמורת. אני אומר, אל תשבו לנאצים. לא היה כדבר הזה בהיסטוריה. לא היה כדבר הזה בהיסטוריה, מכונת השמדה כזו מטורפת. אבל אני אומר לכם, אני קראתי יותר ספרים על השואה משבן אדם יכול לקרוא לדעתי בתקופת חיים. אני ממש אובססיבי לעניין הזה. אבא שלי ניצול שואה, אמא שלי ניצולת שואה, סבא שלי ניצול שואה, כל המשפחה של ההורים שלי הושמדה בשואה מכל כיוון שאתם לא מדמיינים. אני חזק בענייני שואה. ואני אומר לכם, הזוועות שראיתי ונחשפתי אליהם בשבת, גם בשואה לא ראיתי. אז אלה נאצים, ואם היה לנו צה"ל בתקופת מלחמת העולם השנייה, אם היה לנו צה"ל בתקופת מלחמת העולם השנייה, היינו נוהגים בו, בנאצים, כפי שצריך לנהוג. אז עכשיו אנחנו עברנו ל-2023, ועכשיו יש לנו נאצים חדשים, ערבים, חמאסניקים, ג'יהדיסטים, מטורפים, וכל מי שתומך בהם. בשתיקה, בשיתוף פעולה, בחלוקת בקלאוות, בהסתרה, לא יודע מה. להמשיך להיות רופא בבית חולים כשמתחתיך יש בונקר של טרור. אתם תומכים בהם גם כן. אז אין מוסר. אם היו אומרים לכם, היטלר מסתתר מתחת לבית חולים, מה הייתם עושים? לא, לא נפציץ בית חולים. לא, היטלר שם. היטלר שם מתחת לבית חולים. מה עושים עכשיו? שלא עושים לכם את השאלה ההיסטורית הזאת. מספרים לכם שהיטלר וגבלס וגרינג וכל החלאות נמצאים מתחת לבית חולים בברלין. מה הייתם עושים? לא מפציצים? זה המצב שהם הביאו אותנו אליו. זה המצב. ואני לא מאמין שאני אומר את המילים האלה, אבל זה המצב שהם הביאו אותנו אליו. בית חולים, אדרבה. היטלר, גרינג וכל מפקדי הוורמאכט והאסטאפו והימלר ואייכמן וכולם שם עכשיו מתחת לשיפה שם. אין מה לעשות, זה האויב הנאצי עכשיו. אם מי שחושב אחרת, מוזמן לחשוב אחרת. אבל מה שנעשה לנו ב7 באוקטובר, 100 שנים נדבר עליו צפונה, יהדהד. זה טראומה לאומית שלא נשכח 100 שנה. זה לא אירוע, טרור. זה לא פיגועי אוסלו אפילו. לא היה כדבר הזה. זה בבי יער. עד היום אתה אומר בבי יער, כל יהודי יש לו צמרמורת. אף אחד לא יודע איפה זה בבי יער על המפה, אבל יש לו צמרמורת כשהוא שומע את המילים. אתה שומע קישינב, אתה יש לך צמרמורת כל הגוף. אז בעוד 100 שנה, כשיגידו אירועי 7/10, אירועי שמחת תורה, כולם יקבלו צמרמורות, כי הם יבינו מה העם שלנו עבר. אז מוסר? על מי? על מה? איפה? מול הנאצים? מול אלה שהוציאו להורג בבבי יער 40,000 איש בלילה אחד, עשו קבר אחים. היה מוסר? לא, אין מוסר. אין מוסר, נגמר האירוע. תודה חברים. זה חמאס, הבאתם את זה על עצמכם, העזתים הבאתם את זה על עצמכם, ותאכלו מה שבישלתם.
תאכלו מה שבישלתם, אנחנו באים אליכם, ואנחנו נראה לכם צדק יהודי. אנחנו נראה לכם צדק יהודי מהו. נראה לכם מה זה צדק של יהודים. חוגגים לי ברשתות החברתיות, אנחנו רואים אתכם ברשתות החברתיות, אחינו הערבים, שותפינו הערבים למזרח התיכון, רואים אתכם חוגגים ברשתות החברתיות. שבויה, שבויה. הצדק היהודי מגיע. אתם לא יודעים איזה שד הוצאתם מהבקבוק. אתם לא יודעים איזה רוח שחררתם עכשיו. איזה נצרה של רימון פתחתם. אתם לא מבינים מה עשיתם. אתם לא מבינים מה עשיתם. זו הזדמנות היסטורית שלנו לסגור חשבון עם כל הפושעים שפשעו בנו לאורך אלפי שנים ולא היה לנו צה"ל. כל הפוגרומים שעשו בנו ולא היה לנו צה"ל. כל שנות השמדה שניסו לעשות לנו ולא היה לנו צה"ל. עכשיו יש צה"ל. הזדמנות. עכשיו. הזדמנות עכשיו. עכשיו. להראות לכל האנשים שעשו לנו את הפוגרומים ולכל העמים ולכל מי שמתכנן צפונה מה עושה ישראל כשיש לה צה"ל. תראו מה זה צדק יהודי. אתם תראו מה זה צדק יהודי עזתי. אפילו לא התחלנו איתכם. אנחנו אפילו לא מדגדגים את קצה הדגדוג של דגדוג ההתחלה של העונש. לא ראיתם כלום. מבטיח לכם שלא ראיתם כלום. וגם חיזבאללה. שבויה גם אתם. יבוא גם יומכם, לא לדאוג. אנחנו גמרנו לפחד פה. אנחנו גמרנו פה להסתובב פה, מפחדים כל פעם שאיזה אידיוט מוציא רחפן לאוויר, או איזה טמבל חוצה את הגבול, או איזה מטומטם מוציא לי עפיפון נפץ. אנחנו גמרנו לפחד, הסתיים האירוע, די. הבנו את המסר, עם ישראל יותר לא מוריד את הראש. לא מוריד את הראש במזרח התיכון, אחרי אירועי 7 באוקטובר, לא מורידים את הראש במזרח התיכון, נגמר. למדנו את הלקח ב7 באוקטובר, כולם. יש לנו צה"ל, וצה"ל יקרא לכם את